یہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بہت دکھی اور پریشان کرتے ہیں، دن رات تانے دیتے ہیں، باتوں کے تیر چباتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمز آ چکی ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو ہینڈل کر سکیں، یا ہم نے بھی اپنی زندگی بس ایسے ہی گزار دینی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی تو سکون ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج چند باتیں بتاؤں گی، کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں سکون لا سکتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اگر ویڈیو نہ بھی پسند آئے تو آپ سن ضرور لیجئے گا۔ یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ ہمیں آرام سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بھی آرام سے رہنے کا، سکون کی زندگی جینے کا حق ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو جی جناب، میری آج کی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھاؤں گی انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بس میری طرح آپ نے بھی ان پر عمل کرنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے مارننگ سے، ناشتے کے فوراً بعد میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تو کھانے کے ساتھ ساتھ ہم آج کا اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے ہم تمام بہنوں کے لیے، یقین مانیں۔ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، دکھی کرنے والے بھی ہیں، خوش کرنے والے بھی ہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ اب ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اپنی سمجھداری سے کام لینا آنا چاہیے۔ میں جس کو بھی اپناتی گئی وہی رنگ دکھاتا گیا، تو اس میں مسٹیک کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا، کیونکہ آپ ہی اپنی سمجھداری سے کام نہیں لے رہی، آپ کو لوگوں کی بار بار پہچان نہیں ہو رہی، بار بار لوگوں کو آپ اپنا رہی ہیں، رشتوں کو اپناتی ہیں، اور وہی آپ کو رنگ دکھا کے آپ کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، بار بار آپ کی درانی کی وجہ سے، جٹھانی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور بار بار آپ اس کو اگر موقع دے رہی ہیں کہ وہ آ کے آپ کو تکلیف پہنچائے، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں آپ کی غلطی ہے نا، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ اس کو روک ہی نہیں رہی، بار بار آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، بار بار آپ اس کو موقع دے رہے ہیں، تو وہ تکلیف تو دے گی نا آپ کو بار بار۔ اب ہم اکثر بول دیتے ہیں کہ ارے کانٹا چبھ گیا، دیکھا جائے تو کانٹا تو وہیں پہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، ہم اپنا پیر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں چلتے۔ اسی طرح ہماری غلطی ہے جب لوگ ہمیں بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم بار بار کیوں دوسروں کو اس چیز کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا کے جائیں، ہمیں پریشان کریں، ہمیں دکھی کریں؟ ہم نے اتنی اجازت دی ہی کیوں ہے؟ تو یہی اگر آپ اپنے کام سے کام رکھو گے، جتنا کہ کسی نے بات کی اتنا کا جواب دے دیا، نہ کسی کے پاس جا کے بیٹھے، نہ کسی نے آپ کو کوئی بات سنائی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بات کر کے خوش نہیں ہوتے، آپ کی بار بار انسلٹ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو تو چپ کر جاتے ہیں، تو پھر آپ نے جانا ہی وہاں پہ کیوں ہے؟ آپ اپنے کمرے میں رہ کے اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے؟ اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کریں، آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب لوگ آپ کو دکھی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو تانے مارتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا، بی پی زیادہ ہوتا ہے، آپ بار بار سوچتی ہو کہ اب میں نے اس کو جواب بھی ایسا ہی دینا ہے، اتنی ہی تکلیف پہنچانی ہے۔ تو اس سے یہ بتائیں کہ اس سے طبیعت کس کی خراب ہو رہی ہے؟ آپ کی ہو رہی ہے نا، آپ کا بی پی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے مطلب کہ سامنے والے کو آپ نے کامیاب کر دیا ہے، ظاہری سی بات ہے، سامنے والا صرف آپ کو تکلیف ہی تو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کا بی پی ہائی کرنا چاہتا تھا، آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا، آپ کو آپ کی ہی زندگی میں خوش کرنا چاہتا تھا۔ تو اگر آپ نے یہ سارا ریئیکٹ کر کے، تو مطلب آپ نے اس شخص کو تو کامیاب کر دیا ہے نا۔ اصل میں ہم نے اپنی زندگی کی ڈور ہم دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ خوش ہوگا تو ہم نے خوش ہونا ہے، وہ پریشان ہوگا تو ہم نے دکھی ہو جانا ہے، مطلب ہم کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ جس کا دل کیا ہمیں ہنسا دیا، جس کا دل کیا ہمیں پریشان کر دیا، کیونکہ ہم میں تو اتنی طاقت، پاور، سوچ سمجھ ہے ہی نہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا ہے۔ آپ میری ایک بات آج لکھ لیں، جس دن آپ نے دوسروں کے تانے پہ، دوسروں کی باتوں پہ آپ نے غصہ نہ کیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس دن ان کو فرق پڑے گا، ان کا بی پی بھی ہائی ہوگا، ان کو غصہ بھی آئے گا کہ میں تو اس کو پریشان کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو پریشان ہو ہی نہیں رہی، تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں خوش ہو کے دکھائیں دوسروں کو ناکام کر دیں۔
आप मुझे एक बात तो बताएं, कल तक आप अपनी शादी के लिए परेशान हो रही थी, शॉपिंग कर रही थी, चीज़ें बना रही थी, जहेज़ तैयार कर रही थी, सारा कुछ हो रहा था। आज शादी हो गई है तो आप अपनी सास ननदों को, दरानी जिठानी को लेके बैठी हुई हैं। किधर गए वो ख्वाब जो आपने देखे थे कि आप अपना ऐसा घर बनाओगी, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे आपने तैयार होकर रहना है, ऐसे खुश रहना है? किधर गए वो ख्वाब? क्या आपने शादी से पहले इन लोगों के लिए ख्वाब देखे थे कि मेरी सास ऐसी होनी चाहिए, मेरी ननद ऐसी होगी, मैं उसके साथ ऐसी रहूँगी, या मेरी दरानी जेठानी ऐसी होनी चाहिए? नहीं ना, ख्वाब तो आपने अपने शोहर के साथ देखे थे ना, तो वो तो आपके पास है ना, तो उसके साथ खुश रहें। ना अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ना मेकअप करना है, ना शोहर के लिए तैयार होना है, ना उसके लिए खुश होना है, और परेशानी लेके किसकी बैठी हुई हैं? सास की, ननदों की, दरानी जेठानी की, कि वो मुझे ताने दे देती हैं, वो मुझे बातें सुना देती हैं। सुनाने दें उनको, उनका काम है, उन्होंने सुनानी है। और ये आपके साथ अकेली के साथ नहीं हो रहा, ये सदियों से ऐसे ही हो रहा है। इस चीज़ को समझ लें। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। 100 में से जो 10% लोग अच्छे भी हैं, लेकिन 90% ऐसे ही रिश्ते निभाए जाते हैं। मेरे साथ भी ये सारा कुछ हो चुका है। लेकिन आज मैं जो आपको समझा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा, जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ मेंटली तौर पे, मैं वो ही बता रही हूँ कि जो मैंने सहा है वो आप लोग न सहें अपनी ज़िंदगी में। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को मजबूत बनाना है। ये आपकी ज़िंदगी है। आज आप मर गई ना, यकीन करें कि कल को किसी ने कुल खा के ना, देगों का खाना खा के, तो आपको भूल भी जाना है। तो ये सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। आप कैसी ज़िंदगी का ख्वाब देखती थी, उनको पूरा करने की कोशिश करें। यही वो बातें थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोली थी कि अगर कुछ बातें हैं जिनको हम अगर समझ जाए ना, तो यकीन करें कि हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही वो बातें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। यकीन करें कि शुरू में अगर आपने नो कहना सीख लिया ना, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज करके। नज़रअंदाज करना सीख जाएं। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी के 90% परेशानियाँ वैसे ही ख़त्म हो जानी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे यहाँ ये जानने की कोशिश होती है कि दूसरा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, वो अगर खुश है तो वो किस वजह से खुश है। तो इसलिए दूसरों को इन सारी चीज़ों में कामयाब नहीं होने देना। माना कि बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हम तो समझदारी से काम लें, हमें किसने रोका है? तो हमने समझदार बनना है बस। अगर आप किसी को हराना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, मार देना चाहते हैं, खामोशी की जो मार होती है, तो पलट के जवाब ना दें। खुद को पुरसुकून रखें, यकीन माने। आपने किसी की बात को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही क्यों है? अगर सामने वाला इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है तो बात को भूल जाएं। अगर बात आपके लिए ज़रूरी है तो जो बोल रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसको भूल जाएं, उसको इग्नोर कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें। आप ऐसे ज़ाहिर करेंगे कोई आपके आसपास है ही नहीं। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ना प्लेट में रख के किसी को भी नहीं मिलती, ना मुझे मिली है, ना आपको मिली होंगी। हमें इन्हें कमाना पड़ता है, अपने हौसले से, अपनी समझदारी के साथ। सहना आना चाहिए। जिस दिन हम सारा कुछ सह गई ना, हमने पलट के जवाब नहीं दिया, तो कोई 10 दफ़ा कहेगा, 20 दफ़ा बोलेगा, खुद ब खुद ही शर्म आ जाएगी। अगर शर्म नहीं भी आएगी, उनको बोलने दें। आप अपने मकसद अपनी ज़िंदगी में देखें कि आपने क्या करना है। एक बात बताऊं, जिनको सहना आता है ना, उनको कहना भी आता है। बस गंदगी में हाथ आप बार बार कौन डाले, तो इसलिए हमने गंदगी में हाथ नहीं डालना। आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता होना चाहिए। अपने लिए कुछ ना कुछ करें, अपने अखराजात पूरे करने के लिए अपने आप को मसरूफ़ कर लें। मैं जो यहाँ पे आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जब मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैं यहाँ पे आ गई आप लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए, आप मेरी फैमिली बन गई। तो इसी तरह खुद को भी किसी ना किसी काम में मसरूफ़ कर लें। अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना फ़ोन देख के, बैठ के, लेट के, ऐसे लोगों के बारे में सोच के, माइंड में आपकी चीज़ें आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, ना कुछ करने को दिल कर रहा है, ना हस्बैंड के साथ बात करने को दिल कर रहा है, ना बच्चों के साथ आप खेल रही हैं। सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी पर किस तरह गुजार रही हैं। ना तो किसी से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव लगाएं कि इतनी दोस्ती कर लें कि फिर आप उम्मीदें पाल लें उनसे। इतना कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। उम्मीदें रखने से तो अच्छा है कि आप अपने मुंह पे ना मुल्तानी मिट्टी लगा लें, चलें आपकी स्किन तो अच्छी होगी ना। उम्मीदें जो होती हैं ना, हमेशा इंसान को तकलीफ़ देती हैं।
लास्ट पे मुझे एक बात बताएं आप, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी हमसे कोई चीज़ लेने आता है, चाहे दोस्त है, बहन भाई या कोई भी है, जब पैसे मांगते हैं उधार, हम 10 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते कि ये पता नहीं मुझे वापस मिलने भी कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ अपनी इतनी कीमती दे दूँ तो पता नहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर ये जो ज़िंदगी है आपकी, जो सिर्फ आपको एक बार ही मिली है, जो इतनी ज़्यादा कीमती है, फिर इसका कंट्रोल आपने दूसरों के हाथ में क्यों दिया हुआ है? किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, किसी ने बुरा बोल दिया तो उदास हो गए। ये आपकी ज़िंदगी है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब खुश होना है, कब उदास होना है, कब क्या करना है। कोई भी रिश्ता आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इख्तियार आपने किसी को देना ही नहीं है। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आज से ये वादा कर लें अपने साथ, खुद को बिज़ी रखें। ऑनलाइन इतने ज़्यादा काम है, मैं बार बार कहती हूँ, कुछ भी नहीं है ना तो यूट्यूब चैनल बना लें। मैं कामयाब नहीं हो सकी, हो सकता है कि आप हो जाएं। जो भी हुनर है, जिस चीज़ पर भी आप बात कर सकते हैं वो करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटनों को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, जो आपके वाक़या में अपने हैं उनका ख्याल रखें और अपनी को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।